ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ यश्चन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽव्योऽमृतात् सम्भवुव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः गिरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य माणिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीरणेनाधीते नाहोरात्रान् सन्धदामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि मवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॐ
शान्ति शान्ति शान्तिः। नो अपि वातयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनूभिः। व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्य नस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टं अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। क्लैब्यम् आस्मगमपार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते। क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन। इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके। हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषामः
तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः दोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्चोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नवृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासु च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तान् तितिक्षस्व भारत यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत ययेनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं ययेनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं चिन्धन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुरचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहारेते न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनं
आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य च कीर्तिमरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् सायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगकर्मसु कौशलं कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि
स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम् श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः निप्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहः स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तो विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशो बुद्धिपर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमानमचलप्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे शशान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 48ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರದ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ తెలుగు ಹೇಳೋಣ ಕನ್ನಡ ಹೇಳೋಣ నాగవే నಮಗೆ తెలుగు. కృష్ణుడు
అర్జునునికి నిర్గుణ నిరాకార స్వరూపం గురించి చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ నిర్గుణ నిరాకార స్వరూపమైన జ్ఞానము అంత సులభంగా మన బుద్ధిలో నిలుచుకోదు. దాని గురించి కొద్దిగా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకున్నంత మాత్రాన మనము ఆ జీవన్ముక్తి ఆనందాన్ని, ఆ జీవన్ముక్తి స్థితిని అంత ఈజీగా మనము పొందలేము. అందుకే 12వ అధ్యాయంలో చెబుతాడు, అక్కడ బాగా స్పెసిఫిక్గా అర్జునుడు అడుగుతాడు కృష్ణుని, 2 మార్గాల్లో ఏది బెటర్ అంటారు అని. అంటే ఒకటి ఈశ్వరార్పణ బుద్ధితోటి నిష్కామ కర్మయోగము చేసుకొని ఉపాసనలు చేసుకుంటూ తర్వాత అంతఃకరణ శుద్ధిని పొంది జ్ఞానాన్ని పొంది జ్ఞాననిష్టని పొందుదాం. ఈ మార్గం కరెక్టా, లేదా డైరెక్ట్గానే అవ్యక్త చేతస నిర్గుణ నిరాకార స్వరూపం గురించి తెలుసుకొని అందులోనే స్థితిమై నిర్వికల్ప సమాధి స్థితి ద్వారా శరీరాన్ని వదిలిపెట్టడం ఇది బెటరా అని, ఈ రెండిట్లో ఏది బెటర్ అని అడుగుతాడు. అప్పుడు పరమాత్ముడు సగుణ సాకార రూపంలో నుంచి నిష్కామ కర్మయోగము చేసుకుంటూ అక్కడ దాకా జ్ఞానము జ్ఞాననిష్టకు వెళ్ళినది ఇదే సులభమైన మార్గము అంటాడు. ఎందుకంటే అవ్యక్త చేతస క్లేశోధికతరం, ఎన్నో క్లేశాలు ఉంటాయి, చూస్తూ ఉంటాం వాస్తవికంగా. అందులో ఏమైపోతుందంటే ఒక్కసారిగా బుద్ధిలో నిర్గుణ నిరాకార స్వరూపాన్ని మనము గ్రహించలేము. ఏదన్నా మన బుద్ధిలో మనం ఆలోచించడానికి దానికి ఒక కలర్ అన్నా ఉండాలి, ఒక రూపమన్నా ఉండాలి, ఒక గుణమన్నా ఉండాలి, దాన్ని మన బుద్ధిలో మనము గ్రహించవచ్చు. అక్కడ నిర్గుణం అంటే గుణాలు లేవు, నిరాకారం అంటే రూపాలు లేవు. అలాంటి నిర్గుణ నిరాకార స్వరూపాన్ని బుద్ధిలో ఏమని ఆలోచిస్తాం? కొద్దిగా కూడా ఆ బుద్ధిలోకి ఆ విషయ రూపంలో అది అక్కడ కొద్దిగా కూడా మనకు ఆబ్జెక్టిఫై కాదు. కాబట్టి అది చాలా కష్టము. పోయినసారి కూడా మనం విచారణ చేసుకున్నాం. ఏదో కొద్దిగా పుస్తకాలు చదివేసి నేను సచ్చిదానంద స్వరూపునని తెలుసుకొని విపరీతమైన అహంకారంలో జీవితాలు నాశనం చేసుకుంటారు. మా గురుగారు దీని మీదనే ఒత్తి చేసేవారు. ప్రతి ఒక్కరికి జ్ఞానాభాసం అనే ఒక పెద్ద శత్రువు వస్తుంది. ఈ స్టెప్పులు బేసిక్ స్టెప్పులు ఏమీ చేయలేదు, గురువు దగ్గర సేవ చేయలేదు, పుణ్యం పనులు చేయలేదు, ఒకేసారిగా ఒక పుస్తకం చదివేసి నాకు జ్ఞానం అయిపోయిందని ఫీల్ అయిపోతూ ఉంటారు. ఆ జ్ఞానం దేనికి పనికిరాదు. అది ఆ జ్ఞానము ఉంటుంది, మళ్ళీ అన్ని రాగద్వేషాలు జగడాలు అన్నీ జరుగుతూనే ఉంటాయి. మళ్ళీ శాంతి అనేది అసలు ఉండనే ఉండదు. ఇంకా అహంకారం విపరీతమైపోయి ముళ్ళ కంప లాంటి స్వభావం అయిపోయి ఉంటాడు. ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర వాద వివాదాలు జగడాలు చేసుకుంటూ ఇంకా దుఃఖతరంగా చేసుకుంటాడు. కాబట్టి షార్ట్ కట్లు అందరికీ ఇష్టమే, కానీ అంత మరీ తొందరగా షార్ట్ కట్గా డైరెక్ట్గా నిర్గుణ నిరాకార స్వరూపానికి పోతే కానీ ఇవన్నీ డేంజర్లు ఉంటాయి. కాబట్టి ఫస్ట్ నువ్వు సేవ చేయి, నిష్కామ కర్మయోగం చేయి, ఈశ్వరార్పణ బుద్ధితోటి. ఎప్పుడు నీ స్వార్థం కోసమే పనులు చేసిన స్వార్థాన్ని వదిలిపెట్టి నువ్వు ఈ జన్మలో ఏం చేశావు, నీ నుంచి ఎవరికి ఏం ఉపకారమైంది కొద్దిగా చూసుకో. మరి అలాంటి పనులు ఏమైనా చేసినావంటే అలాంటి పనులే పుణ్యాయ పరోపకార పాపాయ పరపీడనం. పుణ్యం ఎలా వస్తుంది? మనసా వాచ కర్మ. ఇంకోటికి మనం ఏమైనా సహాయం చేస్తే మన స్వార్థం ఉన్న కాడు కాదు, అహమమభావాలు ఉన్న కూడా కాదు, మన పిల్లలు మన భార్య అక్కడ చేసుకుంటే కదా, అక్కడ కూడా మీరు చేసిన పరిశ్రమ వ్యర్థం కాదు, కానీ అది పుణ్యము అక్కడే ఉంటుంది. అది అంతఃకరణ శుద్ధికి పనికిరాదు. అహమమభావాలు స్వార్థాలు వదిలిపెట్టేసి నువ్వు ఎక్కడ ఎవరికి ఏమి చేశావు పరోపకారం అది చూసుకోవాలి. అవి ఏమి చేయలేదు, డైరెక్ట్గా మోక్షానికి అధికారాన్ని అనుకుంటే అది మన భ్రాంతి అంతే. గురువుల అనుశాసనంలో చాలా రోజులు ఉండాలి, ఎన్నో నేర్చుకునేటివి ఉంటాయి, ఎన్ని తిట్లు పడాల్సి ఉంటుంది గురువుల దగ్గర. వేడైన ఇనుముని సుత్తితోటి ఎన్ని దెబ్బలు కొడితే అంత పర్ఫెక్ట్గా ఎలా తయారవుతుందో అన్ని దెబ్బలు పడాయి ఉంటాయి. ఈరోజు శివలింగానికి అన్ని పూజలు అవుతున్నాయంటే ఎన్ని సుత్తి దెబ్బలు తిని ఉంటుంది అది. కాబట్టి అలాంటి పూజార్హులు ఎవరైతారంటే అంతటి వెనక పరిశ్రమం ఉంటుంది. అవి ఏమీ లేదు, డైరెక్ట్గా జ్ఞానులు గురువులు అయిపోతారు. కాబట్టి అవ్యక్త చేతస నిర్గుణ నిరాకార స్వరూపంలో కొద్దిగా ఏదో ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకొని ఎవరికి వాళ్ళు జ్ఞానులన్నీ ఫీల్ అయిపోయి ఇంకా మళ్ళీ వాళ్ళు శిష్యులు కాదు, కొద్దిగా అది తెలుసుకొని ఇంకా గురువులు అయిపోతారు. ఇంకా చెప్పడమే
ఇంకా వినడం లేదు, మళ్ళీ ఇంకా సాధన చేసుడు లేదు, అక్కడ ఆగిపోతుంది. అది చాలా చాలా పెద్ద విఘ్నం అని చెప్పేసి, అందుకే అవ్యక్త చేతసాం క్లేశోధికతరం అని, క్లేశాలు అధికతరం, చాలా విపరీతమైన క్లేశాలు ఉంటాయి. అందుకే నువ్వు ఫస్ట్గా నిష్కామ కర్మయోగం చేసుకో, దాని తర్వాత భక్తి చేయి, గుణచింతనం చేయి. సగుణ సాకారంలో కానీ నిర్గుణ నిరాకారంలో కూడా అహంగ్రీయ ఉపాసన చేసుకోవచ్చు, రెండు చేసుకోవచ్చు. నీకు సామర్థ్యం ఉంటే నిర్గుణ నిరాకారాన్ని అహంగ్రీయ ఉపాసన చేసుకోవచ్చు. లేదా అది నాకు అర్థమైతే లేదంటే కనుక ఏదో ఒకటి సగుణ సాకార రూపాన్ని కూడా నువ్వు ఉపాసన చేసుకో. కృష్ణుని కానీ, శివుడిని కానీ, దేవిని కానీ, ఆ రూపాలు, ఆ పురాణాల్లో వచ్చిన కథలు, వాటి గురించి గుణాలు చింతన చేసుకుంటూ ఉంటే ఆ దేవిలో ఉన్న గుణాలన్నీ మనలో వచ్చేస్తాయి, ఆ కృష్ణుల్లో ఉన్న గుణాలన్నీ మనలోకి వచ్చేస్తాయి, శివునిలో ఉన్న గుణాలన్నీ మనలోకి, ఆ గుణాలని దేని గురించి ఎక్కువ మనము మహత్వ బుద్ధి ఇచ్చి చింతన చేస్తూ ఉంటామో ఆ గుణాలు మెల్లమెల్లగా మనలోకి వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. అలా మనము సత్వగుణ ప్రధానులై అంతఃకరణ శుద్ధిని పొంది అప్పుడు ఈ జ్ఞానం మాటలు కొద్దిగా చెప్తే కన్నా ఆ జ్ఞానం నిలుస్తుంది, ఆ జీవన్ముక్తి స్థితికి వెళతారు. అందుకే పోయిన శ్లోకంలో ఇలా అన్ని స్టెప్పులు, కర్మణ్యేవాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన అని, ఫలాల్ని అపేక్ష లేకుండా కేవలం భగవంతుని కోసము, గురువుల ఆజ్ఞ కోసం చేస్తూ పోతూ ఉండాలి, అంతే సేవాది. ప్రార్థించే పెదాల కన్నా ఆదరించే చేతులు గొప్పవే అంటారు. ఫస్ట్ నువ్వు ఈ పరోపకారమైన పనులు చేయి, పుణ్యాన్ని సంపాదించుకునే పనులు చేయి, దాని తర్వాత ఆటోమేటిక్గా అంతఃకరణ శుద్ధి కలుగుతుంది. అప్పుడు యోగస్థ గురు కర్మ అని ఎలా చేయాలి మనం నిష్కామ కర్మయోగాలు అంటే కేవలం ఈశ్వరార్పణ బుద్ధి కోసం చేయాలి. ఇప్పుడు ఎంతమంది భారతదేశంలో అలాంటివి చేసి చూపించారు. సిద్ధగంగాలో శివకుమార స్వామీజీ అని ఉండేవారు. ఆయన మంచి ఇంట్లోనే పుట్టింటారు, అయినా కూడా వైరాగ్యం వచ్చి సన్యాసం తీసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ ఉన్న ఇంట్లో మట్టి గోడలు ఉన్న రాళ్ళు గోడలు ఉన్నది ఒక పాత ఇల్లు ఉంటుంది, ఆ పాత ఇంట్లో ఉంటాడు. పైన చెత్త కూడా లేదంతా ఓపెన్నే, 4-5 కట్టెలు వేసుకొని దాని మీద కొన్ని టెంకాయ గీతలు అవి వేసుకొని అందులోనే వండుకుంటూ ఇంటింటికి పోయి భిక్షాటన పిండి అవి ఇవి భిక్షాటన చేసుకొని వచ్చి అదే ఊర్లోనే చిన్నపిల్లలకి సాయంత్రం ఆయనకు బాగా మంచి గ్రాడ్యుయేట్ విద్య వచ్చు కాబట్టి చిన్నపిల్లలకు విద్యను నేర్పడం స్టార్ట్ చేశాడు. అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది. మళ్ళీ కంటిన్యూస్గా అంతే ఈశ్వరార్పణ బుద్ధితోటి ఫస్ట్ ఆ నిష్కామ కర్మయోగానే పెట్టుకున్నాడు. అలా చేసుకుంటూ పోయి ఈరోజు 16,000 మందికి ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ అక్కడ. ఎంత పెద్ద సంస్థ అయింది. మళ్ళీ ఈశ్వరుడు మెచ్చుకోడా, ఈశ్వరుని పని వాళ్ళు అలా చేస్తున్నప్పుడు అలాంటి వాళ్ళకి అంతఃకరణ శుద్ధి వచ్చి అలాంటి జీవన్ముక్తి స్థితికి వెళ్తారు. కానీ మరీ స్వార్థంగా బతికేటోళ్ళకి అంత ఈజీగా అంతఃకరణ శుద్ధి కలగదు. కాబట్టి సిద్ధియోహో సమో భూత్వా సమత్వం యోగ ఉచ్యతే. మనం చేసే పని అసలు రిజల్ట్ ఇస్తుందా లేదా అని చూడకూడదు. భగవంతుడు చెప్పాడు చేయాలంతే. అలా కర్తవ్య బుద్ధితోటి చేసుకుంటూ పోతూ ఉండాలా, అప్పుడు మళ్ళీ ముందు దారులు కనిపిస్తాయి. అలా చెప్పిన తర్వాత కర్తృత్వ బుద్ధితోటి కర్మలు చేయకూడదు. నేను చేసేవాడిని, నేను ఈ పని చేస్తే కానీ నాకు ఆ ఫలాలు కావాలా, నేను యాగయజ్ఞాలు చేసుకుంటే నాకు స్వర్గ ఫలం కావాలా, నేను ఈ పని చేస్తే కానీ నాకు డబ్బులు రావాలా అని కోరికలతోటి చేయకూడదు, ఫలాపేక్షతోటి చేయకూడదు. ఫలాపేక్ష ఉండకూడదు, కర్తృత్వ భావన ఉండకూడదు. నేను చేసేవాడిని లేదు, నేను పరమాత్ముని ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంతే. ఇప్పుడు మనము కట్టెలు నరికేటప్పుడు ఆ గొడ్డలి నేను నరుకుతున్నాను గొడ్డలి అని అనుకుంటే కానీ ఎంత విచిత్రంగా ఉంటుంది. మనము నరికే వ్యక్తి నరుకుతాడు కదా, గొడ్డలి మేము కేవలము బాధ్యమం అంతే, ఒక వస్తు ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంతే. మనం కూడా అంతే, పరమాత్మని పనుల్లో మనము ఆ గొడ్డలిలాగా మనం ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంతే. నేను చేసేవాడిని కర్తృత్వాన్ని మనం తీసుకోకూడదు. అలాంటి భావంతో కర్మ చేయాలి. కర్తృత్వ భావంతో చేసే ఆ బుద్ధిని దూరే నహ్యవరం కర్మ బుద్ధియోగా ధనంజయ బుద్ధౌ శరణమన్విచ్చ కృపణా ఫలహేతవ. అలాంటి కర్తృత్వ బుద్ధితోటి చేసే పనుల్ని చాలా దూరం నుంచి వదిలిపెట్టే అన్నారు. స్వార్థాన్ని వదిలిపెట్టేసిడి, చాలా దూరం నుంచి వదిలిపెట్టేసిడి. కొద్దిగా కూడా నీలో స్వార్థాన్ని రానీయకు. ఎందుకంటే బుద్ధౌ శరణమన్విచ్చ కృపణాహ ఫలహేతవ. ఎవరైతే బయట
ఫలాపేక్షలు పెట్టుకుంటాడో వాడు కంజూసోడు అని శాస్త్రం ఉంటుంది. ఎట్లా కంజూసు అంటే కంజూసోళ్ళ దగ్గర ఒక తత్వం ఉంటుంది. బాగా డబ్బులు లోపల పెట్టుకుంటారు, కూడబెట్టుకుంటారు, దాన్ని వాడుకోరు, దాన్ని ఖర్చు చేయరు. వాళ్ళు ఖర్చు చేయరు, ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా రూపాయి ఖర్చు చేయనీరు, భార్యలకు కానీ కొడుకులకు కానీ ఎవరికి కానీ. అలాంటి వాళ్ళు అంత గడ్డి వామికి కట్టేసిన కుక్కలాగా. కుక్క ఆ గడ్డిని తినదు, వేరే ఆవుని తిననీయదు. ఆ గడ్డి అక్కడే కుళ్ళిపోవాలి అంతే, కానీ ఎవరికి పనికిరాదు. కంజూస్ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న సంపత్తు కూడా అంతే, అది ఎవరికి పనికి రాకుండా వ్యర్థంగానే వెళ్ళిపోతుంది. అది మళ్ళా బయట కోసం లోపల అంత డబ్బులు పెట్టుకుని బయట కొద్ది కొద్దిగా సుఖం కోసం మళ్ళా గాడిదలాగా విపరీతమైన కష్టాలు పడుతూ ఉంటారు కంజూసుల బుద్ధి. మనల్ని కూడా ఎవరైతే ఫలాపేక్షలను పెట్టుకొని కర్మలు చేస్తారో వాళ్ళను కూడా శాస్త్రం కృపణః అంటుంది బృహదారణ్యక ఉపనిషత్తులో. ఎట్లా మనము కంజూసులు అంటే, మన లోపలనే సచ్చిదానంద స్వరూపుడైన పరమాత్ముడు ఉన్నాడు. పరమానంద స్థితి 24 గంటలు కంటిన్యూస్గా దొరికేలాంటి ఆనందం. ఆ ఆనందానికి ఏమి ఎక్కువ పరిశ్రమలు కూడా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఉన్న పరిశ్రమలను ఆపుకొని మంచిగా స్థిరంగా కూర్చొని సమాధి స్థితిలో కూర్చుంటే ఉన్న మనసు బుద్ధులు కూడా తీసి పక్కన పెట్టేస్తే సహజంగానే అది బయటకు వచ్చేస్తుంది. రూపాయి ఖర్చు లేదు, ఒక్క పరిశ్రమ అవసరం లేదు. ఇంకా బుద్ధి వృత్తులు నడుస్తూ ఉన్న బుద్ధి వృత్తులను నిలిపేసుకోవాలి. బుద్ధుల్లో మానసిక వ్యాపారం కూడా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అలాంటి నిరపేక్షమైన ఆనందం మనలోనే ఉంది. ప్రతిరోజు మనము గాఢ నిద్రలో, సుషుప్తి అవస్థ అంటారు, గాఢ నిద్రలో ప్రతిరోజు దాన్ని అనుభవిస్తున్నాం. అక్కడ ఈ శరీరాలతోటి సంబంధం తెగిపోతుంది, మనసు బుద్ధులు ఉండవు. ఎంత హాయిగా నిద్ర పడుకుంటాం, ఎంత ఆనందంగా ఉంటాం, ఏ దుఃఖాలు లేవు అక్కడ. ఇప్పుడు ఎవరన్నా సమస్యలు వచ్చి చెప్పుకుంటే కన్నా జాగ్రత్త అవస్థ గురించినే చెప్పుకుంటారు, కానీ స్వప్నావస్థ గురించి అయ్యో నా స్వప్నాల్లో ఇట్లా వస్తున్నా అట్లా వస్తుంది గురుగారు ఏదైనా పరిష్కారం చెప్పండి అని ఏమి అడగరు. ఏదో భూత ప్రేతాలు వచ్చిన స్వప్నాలు వస్తే కొద్దిగా అడుగుతారు, కానీ లేకపోతే స్వప్నంలో ఉన్న సుఖ దుఃఖాల గురించి ఎవరు వచ్చే షికాయతులు కూడా చెప్పరు. సుషుప్తి అవస్థ గురించి అయితే అస్సలే లేదు, కంప్లైంటే లేదు. ఎవరు వచ్చే షికాయతులే చెప్పరు సుషుప్తి అవస్థ గురించి. ఎందుకంటే అక్కడ హాయిగా ఉంది, దుఃఖాలే లేవు. స్వప్నంలో కొద్దిగా దుఃఖాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా లేచిన తర్వాత అది మిథ్యాలే, కాసేపు అది రియల్ కాదు, ఒరిజినల్ కాదు అని. ఈ జాగ్రత్త అవస్థను మాత్రం అందరూ షికాయత్ ఉంది. ఇది మాత్రం సత్యంలాగా కనిపిస్తూ ఉంది, విచారణ చేయలేక అంతే. కాకపోతే మనకు ప్రతిరోజు సుషుప్తి అవస్థలో మనకు అర్థమవుతూ ఉంది మనం ఆనంద స్వరూపులము అని చెప్పేసి. ఆ ఆనందాన్ని పొందాలంటే ఏం కావాలని కూడా మనకు రోజు తెలుస్తూ ఉంది. శరీరాలతోటి సంబంధం కత్తిరించుకో, మనసు బుద్ధులతోటి సంబంధం కత్తిరించుకో, అప్పుడు నీకు దుఃఖాలు ఎంట్రీ ఇవ్వలేవు. మనకు దుఃఖాలు దేని ద్వారా వస్తున్నట్టు ఈ శరీరంతో ద్వారానే మనకు దుఃఖాలు రావడానికి అవకాశం ఉంది. అందుకే జీవన్ముక్త పురుషులు వివేకము ద్వారా, విచారం ద్వారా, సాధన ద్వారా ఈ శరీరం ఉన్నప్పుడు కూడా సంబంధం తెంచుకుంటారు. సదాశివ బ్రహ్మేంద్ర స్వామీజీకి నడుచుకొని పోతుంటే చెయ్యి కత్తిరిస్తూ కూడా అలాగే నడుచుకొని పోతూ ఉంటాడు. వాళ్ళకి ఈ శరీరానికి సంబంధించిన సుఖ దుఃఖాలు వాళ్ళకి సంబంధం ఉండవు. మరి అలాంటి గొప్ప స్థితిని పొందాలి కదా. మనలో అలాంటి సహజానందం ఉంది, అలాంటి స్థితి ఉంది. మనం ప్రయత్నం చేస్తే అక్కడ అలాంటి స్థితిని పొందే ప్రయత్నం చేసుకోవాలి కదా. ఆ దాన్ని వదిలిపెట్టేసి బయట చిన్న చిన్న డబ్బులు వెంబల, ప్రాపర్టీ వెంబల, దాని వెంబడ అన్నీ పనికిరాని విషయాల వెంబడ పోతున్నాం. విషయాల్లో దొరికే సుఖం ఎలా ఉంటుందంటే సాహసోగించేంత సుఖానికి సముద్రం అంత కష్టం ఉంటుంది. ఏది ఫ్రీగా దొరికేది కాదు. అంత పరిశ్రమలు చేసుకొని వ్యర్థమైన పరిశ్రమలు చేస్తూ ఉంటాం. అందుకే మనం కూడా కంజూసులు, మనలోనే అంత సహజానందం ఉంది, నిధి ఉంది. అలాంటి నిధిని, ఆ పరమానందాన్ని పొందడాన్ని వదిలేసి జీవన్ముక్త పురుషుల్లాగా బయట కంజూసుల్లాగా ఆ సుఖం కోసము గాడిదల్లాగా కష్టం చేస్తూ ఉంటాం. అందుకే మనల్ని కూడా ఫలహేతవ కృపణాహ కంజూసు అని శాస్త్రం కూడా తిడుతుంది. విచారణ చేస్తలేరు, విచారణ చేసుకుంటూ పోతే కన్నా దుఃఖాలు తొలగిపోవు. అందుకే నువ్వు ఫస్ట్ ఆ కర్తృత్వ భావంతో, ఫలాపేక్ష భావంతో వదిలిపెట్టేసి నువ్వు కర్మలు చేసి చూడు. దాని తర్వాత నీకు ఎక్కడ ఏ వస్తువుల మీద కూడా మోహం ఉండదు. నేను చేసిన పనికి నేనే దాని సుఖం అనుభవించాలని బాగా దృఢంగా అపేక్ష ఉండి చేసేవాను నేనే అని కర్తృత్వ బుద్ధి ఉన్నప్పుడు ప్రతి ఒక్క వస్తువుల్లో కూడా మోహం ఉంటుంది.
ఇప్పుడు బాడిగిట్లో ఉన్న వ్యక్తికి ఫోటోలు పెట్టాలంటే కూడా ఎక్కడ కావాల్సిన వాళ్ళు మళ్ళీ టకటక కొట్టేస్తాడు, వానికి ఏమీ బాధ అనిపించదు. దాన్ని చూసిన ఓనర్కి గుండు మీద మల్లలు కూర్చున్నట్టు ఉంటుంది, వాడు గోడకి మల్లలు కొడతా ఉంటే. ఎందుకు వీనికి నొప్పి అవుతుంది, ఇంకో వ్యక్తికి అదే ఇంట్లో ఎందుకు అవుతలేదు? వీడు నాది అనుకున్నాడు, నా ఇల్లు అనుకున్నాడు. మోహమే, అహం మమ భావాలు లేకపోతే ఆ ఇల్లు వచ్చేమన్నా కరిసింది అతన్ని, ఇల్లు వచ్చి మనల్ని జడ వస్తువులు వచ్చి మనల్ని కరుణీకి ఏమైనా అవుతాయా? వాటికి సామర్థ్యమే లేదు మనకు దుఃఖాన్ని ఇవ్వడానికి. వాటి మీదకి మనకున్న అహమ్మమ భావాలు, ఆ మోహాలే మనకు ఏడిపించేస్తూ ఉంటాయి, దుఃఖాన్ని ఆటలాడిచ్చేస్తూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఎంతోమంది చూస్తాను, అంత ప్రాపర్టీలు కష్టపడి అది చేసుకుంటారు. ఆ ప్రాపర్టీలు మళ్ళీ ఎవడోడు కబ్జా చేసి ఏదో ఒకటి కోర్టులో కేసు ఏది అయిపోయిందంటే ఇంక అంతే. మళ్ళీ అందులోనే ఇంకా టైంపాస్, కోర్టులు తిరిగి అది తిరిగి ఇది తిరిగి మొత్తము టెన్షన్ తోటి జీవితం అంతా దాని వెంబడే తిరగాల్సి ఉంటుంది. ఉండి కూడా మళ్ళీ ఆ అర్థము సుఖాన్ని ఇచ్చిందా, అనర్థాన్ని ఇస్తుందా? అర్థం అనర్థం భావే నిత్యం. మనకుంటాం మన సేఫ్టీ కోసం, మన సుఖం కోసము ఈ సంపత్తులు అవి అన్నీ ఉన్నాయనుకుంటాం. మన సేఫ్టీ కోసం లేవు అవి, మనల్ని డిస్టర్బ్ చేయడానికి ఉన్నాయి వాటిని. ఇంకా వాటిని వదులుకుంటేనే ఇంకా మైండ్ ఫ్రీ అయిపోతుంది, కంప్లీట్ మైండ్ భగవంతుని మీద వస్తూ ఉంటుంది. నాది అనేది ఏదైనా ఉందంటే ఆ వస్తువు మీద ఎక్కువ దాని ప్రొటెక్షన్ కోసం ఆర్జనే దుఃఖం, సంరక్షణే దుఃఖం. దాన్ని సంపాదించేటప్పుడు దుఃఖమే, దాన్ని కాపాడుకునేటప్పుడు దుఃఖమే. మళ్ళీ నీ దగ్గర డబ్బులు ఉందంటే కన్నా సొంత పిల్లలు కూడా వాళ్ళకి ఇవ్వకుండా పోతే నేను శత్రువులాగా చూసేస్తారు. ఆఖరికి పెన్షన్ డబ్బులు కూడా వదిలిపెట్టరు, దాన్ని కూడా రాని లాగేస్తారు, రక్తం పీల్చుకున్నట్టు పీల్చేసుకుంటారు. మళ్ళీ వ్యయం చేయాలంటే నొప్పి, కొద్దిగా ఖర్చు చేస్తే అవి ప్రాణ సంకటం అవుతుంది, అయ్యో ఖర్చు అయిపోతుంది కదా, వ్యయం అయిపోతుంది కదా అని చెప్పేసి అలా 6-7 ప్రకారాలు దుఃఖమే ఉంటుంది, కానీ దాని నుంచి శాంతి ఉండదు. ఒక చిన్న పావురము, ఒక చిన్న మాంసము ఉండని తీసుకొని చిన్న పక్షి ఏదో పోతూ ఉందంట. దాని వెంబడి పెద్ద పెద్ద గద్దులు అవి ఇవి బాగా వెంబడిపడ్డాయంట. వెంబడిపడ్డేసరికి దానికి అర్థం కాలేదు, నన్ను చంపనీకి వస్తున్నాయేమో అని అందుకుని అది బాగా తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసింది. ఎంత చేసినా ఇంకా ఎంత దూరం అంటే పరిగెడుతుంది. దాని తర్వాత సుస్థి అయిపోయిన తర్వాత ఆ కాలలో పట్టుకున్న మాంసం ఉండని కిందకి పడేసింది. ఆ కింద పడేసేసరికి ఆ మాంసం ఉండడం కోసం అవి వస్తున్నాయి. ఇంకా మళ్ళీ ఆ గద్దెలంతా ఆ మాంసం ఉండడం కోసము ఒకటి కొట్టుకొని అందులోనే అవి జగడాలు చేసుకొని అక్కడే వదిలేసింది. ఇది సైడ్లో కూర్చొని చూస్తుందంట, అబ్బో ఇంత మాంసం ఉండడం కోసం నా ప్రాణానికి తెచ్చుకోండి కదా, గాయంతో వదిలిపెట్టినందుకు ఎంత హాయిగా ఉంది అనిపించిందంట. మనం కూడా అంతే, దేనన్నా పెట్టుకున్నామంటే దాని వెంబడి అలా ఉంటారు. ఆ గద్దలు వెంబడిపడినట్లు ఆ పిల్లలు కానీ ఎవరు మన వాళ్ళే కానీ ప్రతి ఒక్కరు దాన్ని వెంబడిపడి ఉంటారు. దాన్ని వదిలిపెట్టేసినామంటే కానీ మళ్ళీ వాళ్ళు మన హింస కూడా పెట్టరు. కాబట్టి అర్థం అనర్థమే కానీ ఎప్పుడే కానీ మన సేఫ్టీకి అది పనికిరాదు. అది సాధనలో అయితే పెద్ద విఘ్నం, అది మనసు మొత్తం అక్కడే పోతూ ఉంటుంది. ఏమీ లేదు, ఖాళీగా పరమాత్ముడు తప్పితే నాకు ఇంకేమీ లేదు అని కంప్లీట్గా ఉన్నప్పుడు, అందుకే బ్రహ్మచర్య నియమాలు, సన్యాస నియమాలు అన్నీ వదిలిపెట్టి రమ్మంటాయి. సేఫ్టీలు పెట్టుకొని ఇటు సాధన చేసుకుంటే పనికిరావు. రమణ మహర్షి అంటారు, ఈ సేఫ్టీ వేదాంతం పనికిరాదు, కంప్లీట్ శరణాగతి ఉన్నప్పుడే ఆ భగవంతుని కృప మనకు అర్థమవుతుంది, లేకపోతే అర్థం కాదు అని. అందుకే అలా ఇలా నిష్కామ కర్మయోగంతో ఫస్ట్ ఈ పని చేయను, పుణ్యకర్మలు సంపాదించుకొని అలా నువ్వు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు నీకు అంతఃకరణ శుద్ధి కలుగుతుంది. బుద్ధియుక్తో జహాతీహ ఉభే సుకృత దుష్కృతే తస్మాద్ యోగాయ యుజ్యస్వ యోగ కర్మసు కౌశలం. కర్మలు చేసే దాంట్లో కుశలత్వం ఏంటి అంటే ఇదే, కర్తృత్వ భావం లేకుండా ఈశ్వరార్పణ బుద్ధితోటి కర్మలు చేసేదే బుద్ధివంతతనము అని చెప్పేసి. నువ్వు ఇంట్లో భార్య పిల్లల కోసం కూడా ఆ పనులు చేస్తున్నప్పటికీ కూడా అక్కడ కూడా ఫలాపేక్షలు పెట్టుకోవద్దు. పిల్లలు నేను నా వయసు అయిపోయిన తర్వాత వీళ్ళు నన్ను చూసుకుంటారు, అందుకే నేను వీళ్ళని బాగా చూసుకోవాలా అనే కోరికతోటి పెంచకు. లేదు, పూర్వజన్మలో నేను పుణ్య పాపకర్మలు చేశాను, ఈమె భార్యగా వచ్చింది, వీళ్ళు పిల్లలుగా వచ్చారు, వీళ్ళని ఇక్కడ దాకా నేను చూసుకోవాలి, ఇది నా కర్తవ్యము, భగవంతుడు ఇచ్చిన కర్తవ్యము.
అని ఆ కర్తవ్య బుద్ధి ఉండాల. కానీ నేను వీళ్ళని చూసుకుంటే నేను వయసు అయిన తర్వాత వాళ్ళు నన్ను చూసుకుంటారనే అపేక్షతోటి మనము చేస్తే కన్నా కథలు వేరైపోతాయి. అలాంటి మోహం చేస్తున్న పనులంతా ఏదైనా కానీ పరమాత్మను డ్యూటీ చేస్తున్నాను అనే భావంతో లోపల భావన చేసుకుంటే మళ్ళీ అక్కడ మోహం ఉండదు. ఆ మోహమే మనకు దుఃఖం ఇచ్చేది. కాబట్టి అలా చేయాలి. దీన్నే కుశలత్వం అంటారు, దీన్నే బుద్ధివంతం అంటారు. ఇలా ఎవరైతే కర్మలు నిష్కామ కర్మయోగులు చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళకు అంతఃకరణ శుద్ధి వస్తుంది. దాన్నే ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నాడు. కర్మజం బుద్ధియుక్తా హి ఫలం త్యక్త్వా మనీషిణః జన్మబంధ వినిర్ముక్తా పదం గచ్చంత నామయం. నువ్వు అనాయాసంగా ఆ జీవన్ముక్తి స్థితిని పొంది నువ్వు మోక్షాన్ని పొందాలనుకుంటే కర్మజం బుద్ధియుక్తా హి ఫలం త్యక్త్వా. ఈ కర్మల వల్ల ఏదైతే స్వర్గము దొరుకుతుంది, పుణ్యకర్మలు చేసుకుంటే ఆ ఫలాపేక్షలని నువ్వు ఫలం త్యక్త్వా ఎప్పుడైతే నువ్వు వదిలిపెడతావో, వదిలిపెట్టి ఆ పరమాత్ముడు చెప్పినట్టుగా నువ్వు అట్లా నిష్కామ కర్మయోగం చేసుకుంటూ పోతూ ఉంటావో అప్పుడు నీకు అనాయాసంగా అనామయం అంటే ఏమి ఆటంకాలు రాకుండా స్మూత్గా నువ్వు ఆ జీవన్ముక్త స్థితిని పొంది మోక్షాన్ని పొందుతావు. కాబట్టి ఈ స్టెప్ని నువ్వు ఎస్కేప్ చేయాలో తప్పించుకోవాలని చూస్తే గన అది తమోగుణ ప్రధానము, సోమరిపోతితనం. అది కర్మలను ఎస్కేప్ కాకూడదు. నిష్కామ భావంతో కొన్ని సంవత్సరాలన్నా కొన్ని రోజులన్నా చేసుకున్న తర్వాతనే నెక్స్ట్ స్టెప్కి నువ్వు పోగలుగుతావు. కాబట్టి ఇలా ఎవరైతే కర్మయోగజ సత్వశుద్ధి జనితా బుద్ధిర్దర్శిత. కర్మయోగజ అంటే నిష్కామ కర్మయోగము ద్వారా ఉత్పన్నమైన సత్వశుద్ధి, అంతఃకరణ శుద్ధి నిష్కామ కర్మయోగము ద్వారా రావాలి. అది ఆ స్టెప్పే చేయలేదు ఎవరు చరిత్రలో. ముముక్షు ఇప్పుడు ఈ కాలంలో విద్యార్థులు ముముక్షుల స్టెప్పులు గురుసేవ చేసింది లేదు, పరోపకారాలు చేసింది లేదు. ఇవి ఏమీ చేయకుండానే ఎవరికి వాళ్ళ అధికారులు అనుకునేస్తున్నారు మోక్షానికి. పోనీ అలవాట్లన్నా ఉన్నాయంటే కానీ లేనే లేదు. జీవితం అంతా స్వార్థంగానే బతికిన చరిత్రే కానీ ఒకరికి రూపాయి సహాయం చేసింది లేదు. వాళ్ళకు కూడా నేను మోక్షానికి అధికారి అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది. లేదు, జీవన్ముక్త పురుషులు చేయండి. ఎంత ఇప్పుడు ఆ సిద్ధగంగాలో ఉన్న శివకుమార స్వామీజీ చెప్పాను, ఎంత పరోపకారం చేశాడు, ఎంతమందికి ఉపయోగపడ్డాడు. అలాంటి వాళ్ళకి అంతఃకరణ శుద్ధి ఉంది అంటే కన్నా శాస్త్రం ఒప్పుకుంటుంది. నీ వల్ల రూపాయి ఇంకొక వ్యక్తికి నీ నుంచి రూపాయి ప్రయోజనం జరగలేదు నీ చరిత్రలో, నువ్వు కూడా నీకు అంతఃకరణ శుద్ధి అని భావించుకుంటే అది నీ భ్రాంతి అంతే. అడగీశ్వర స్వామీజీ చూడండి ఎంతమందికి ఉపయోగపడుతున్నాయి ఇప్పుడు ఈ ఆశ్రమం. కానీ అప్పుడు కూడా ఎంతమంది భక్తులకు దుఃఖ నివృత్తి అయింది. ఇలాంటి చరిత్రలు స్తుతికి యోగ్యం. కానీ ఇలాంటి వ్యక్తులు మోక్షాన్ని పొందినారంటే కానీ ఒప్పుకోవచ్చు. కానీ వట్టి పుస్తకాలు చదివేసి 4 మాటలు తెలుసుకునేసి ప్రవచనాలు చెప్పేస్తే కానీ మోక్షాలు పొందారంటే అది వాళ్ళ భ్రాంతి అంతే, మహాభ్రాంతి అది. కాబట్టి ఈ స్టెప్పును మాత్రము ఎవరు ఎస్కేప్ చేయకూడదు. దాన్ని అలా భగవంతుడు చెప్పినట్టుగా కర్మల ద్వారానే తొలగించుకోవాలి. ముళ్ళుతోనే తీసి బయటికి రావాలి. నువ్వు కర్మబంధాల నుంచి బయటికి రావాలంటే నిష్కామ కర్మము చేసుకొని ఆ స్టెప్ నుంచి బయటికి రావాలి. అప్పుడు నీకు అంతఃకరణ శుద్ధి ఉంటుంది. యదా తే మోహకలిలం బుద్ధిర్వ్యతితరిష్యతి తదా గంతాసి నిర్వేదం శ్రోతవ్యస్య శృతస్య చ. ఇలా నువ్వు ఎప్పుడైతే చేసుకుంటావో అప్పుడు నీ మోహాన్ని, నీకు ఏదైతే మోహం ఉంటుందో ఆ మోహాన్ని నువ్వు తొలగించుకోగలుగుతావు. తదాగంతాసి నిర్వేదం, ఏది ఇప్పుడు నీకు వైరాగ్యం రావడానికి కష్టంగా ఉందో అలాంటి వైరాగ్యం, నిర్వేదం అంటే అలాంటి వైరాగ్యము నీకు ఇలా భగవంతుడు చెప్పిన మార్గంలో నువ్వు చేసుకుంటూ వస్తే అప్పుడు నీకు అది దొరుకుతుంది. లేకపోతే నీకు అలాంటి వైరాగ్యం దొరకదు అని ఈ శ్లోకం ద్వారా చెప్పారు. మళ్ళీ శృతి విప్రతిపన్నాతే యదా స్థాస్యతి నిశ్చల సమాధావచలా బుద్ధి తదా యోగమవాప్స్యసి. పరమాత్ముడు చెప్పినట్టుగా ఇలా చేసుకొని వచ్చినప్పుడు ఏదైతే మనసు నిశ్చలంగా ఉండాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నామో, శాంతంగా ఉండాలని, అలాంటి నిశ్చల బుద్ధిని సమాధావచల బుద్ధి తదా యోగం అవాప్ససి.
ప్రతి ఒక్కరికి ఆ నిర్వికల్ప సమాధి, శాంతి స్థితి, పరమానంద స్థితిని పొందాలని ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది కోరిక. కానీ దానికి తగిన స్టెప్పులు ఏమి చేయలేదు నువ్వు ముందు. అది చేసుకోకుండా నువ్వు ఊరికే కళ్ళు మూసుకొని పద్నాసు కూర్చొని ఎంత ప్రయత్నం చేస్తే ఏమవుతుంది? లోపలన్నీ మలినాలు ఉన్నాయి మనసు. అది మనం చెప్పినట్టు వింటుందో? దానికి బయట ఎన్నో విషయాలు ఉపభోగ సాధనత బుద్ధి ఉన్నప్పుడు ఊరికే ఎలా కూర్చుంటుంది? ఇలా ఫస్ట్ స్టెప్పులు క్లియర్ చేసుకున్నప్పుడు అప్పుడు నీకు ఇలాంటి సమాధి స్థితి వస్తుంది అని చెప్తాడు. ఇంకా అప్పుడు అర్జునుడికి కుతూహలపడుతుంది, అవునా సమాధి స్థితిన అది ఎట్లా ఉంటుంది? సమాధి స్థితిలో ఉన్న జీవన్ముక్త పురుషులు వాళ్ళు ఎట్లుంటారు? వాళ్ళు ఎట్లా మాట్లాడతారు? ఎట్లా వ్యవహారం చేస్తారు? వాళ్ళని ఎట్లా గుర్తుపెట్టాలి అని ఇంకో కోరిక పుడుతుంది. అప్పటికే అర్జునుడు అడుగుతాడు, స్థితప్రజ్ఞస్య కా భాష సమాధిస్తస్య కేశవ స్థితధీ కిం ప్రభాషేత కిమాసీత వ్రజేత కిం. ఈ స్థితప్రజ్ఞ పురుషులు ఎలా మాట్లాడతారు? ఆ సమాధిలో ఉన్న వ్యక్తులు ఎలా ఉంటారు? స్థితధి అంటున్నారు వీళ్ళు. కిం ప్రభాషేత, కిమాసీత ఎలా కూర్చుంటారు, ఎలా తిరుగుతూ ఉంటారు? దీని గురించి నాకు కొద్దిగా చెప్పు పరమాత్మ అని అడుగుతాడు. ఇంకా దాని గురించి మనము నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. ఓం పూర్ణమద పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే.